ดีพูดทุกวันอีสานไม่พูดอังกฤษavec Palaya พูดไทยแล้วผมหลับง่วงกินเลยใช่ครับหมดใช่ครับหลับดิบก้อยจุจะพูดกินไหมกินเหมือนคนไทยเหมือนไม่กินฝรั่งAllez, bonjour. À l'anglais français. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dans mon petit village, dans ce petit endroit qui est un temple. Mais on va aller là-bas et après, je vous expliquerai. Donc, je vais rentrer dans le temple, mais je vais pas parler. Je vais juste vous laisser les images et je vous parlerai après de ce que vous voyez et ce que vous avez vu. Donc, il faudrait faire très vite. Alors on y va, doucement.วันที่1 มิถุนายนจงบังเกิดทุกทางเปิดกำลังเปิดทั้งทางเปิดด้วยนะโมพุทธายะนี่ว่าจะไม่ได้ของเขามันจะได้อยู่นะว่าจะไม่ได้เข้าหามันเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวพวกเราปัจจัยแยกแล้วมาถวายปู่แล้วก็มาถวายทีเดียวกันพร้อมกันแล้วก็ปัจจัยค่อยถวายพร้อมกันนะค่อยถวายพร้อมกันกดกระทั่งมาสงฆ์เปิดไปโดยองค์ใหญ่ประธานพระสงฆ์ของเขาสวัสดีครับแม่ดูกาบงทุกทางเปิดทำมาเปิดมีละทั้งทุกทางเปิดทำมาเปิดสังทางเปิดด้วยนะโมพุทธายะขอเปิดเงินเปิดทองเปิดปรมีให้แก่นางวรพันธ์ทองวรพันธ์ทองคงอวงขอปรมีทุกทางเปิดทำมาเปิดสังทางเปิดด้วยนะโมพุทธายะขอเปิดเงินเปิดทองเปิดปรมีเปิดให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปิดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินทองจงบังเกิดโชคลาภจงบังเกิด1 มิถุนายนจงบังเกิดด้วยนะโมพุทธายะขอเปิดเงินเปิดทองเปิดปรมีทำกันว่าอย่างรุ่นไหนถ้าคนนี้เราไปแถวนี้เราพูดว่าในตามมันคนพื้นก็ได้ทุกทางเปิดทำมาเปิดทางเปิดด้วยนะโมพุทธายะขอเปิดเงินเปิดทองเปิดปรมีเปิดให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปิดให้มีเป็นทองเจริญโชคลาภมันเกิดโชคลาภรอยมันที่1 มิถุนายนเป็นวันเกิดทุกทางเปิดทำวันเปิดแล้วเปิดด้วยนะโมพุทธายะต้องดีอะไรจะถูกตัดเยอะทางเปิดทำมาเปิดสังเปิดด้วยนะโมพุทธายะขอเปิด
เปิดให้ร่างกายแข็งแรงมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินทองจงบังเกิดโชคลาภจงบังเกิดมิถุนายนจงบังเกิดทานก่อนแล้วผลไม้มากินนะของไหว้ใช่ครับการเปิดทำมันเปิดสังขังเปิดด้วยนะโมพุทธายะขอเปิดเงินเปิดทองเปิดบารมีเปิดให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเปิดให้ร่างกายแข็งแรงเปิดให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีทองจงบังเกิดโชคลาภจงบังเกิดมิถุนายนจงบังเกิด3 ปี97 ปี97 ปี98 ปี98 ปี99 ปีคงไม่ผิดหรอกเอาจะต่ออายุแต่ก่อนนี้ปู่เคยดู79 ปีนะปู่เคยดู97 ปีนะแต่นี่มาหาปู่มันจะต่อไปกี่นาทีแล้วไม่ยังหมดยังไม่จำนวนยังไม่หมดปล่อยไว้นี่ถ้าได้ซื้ออย่าเอาไปลงโซเชียลนะจ๊ะอย่าเอาไปขยายนะเข้าใจเดี๋ยวก่อนนะเอาลงไว้ทีหลังก่อนจะดื่มสุรามากก็อายุยืนนั่นแหละดื่มสุรามากนะไว้หรอกค่อยสันเข่าไว้สันเข่าจากขอหน้ามันเป็นคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเป็นเทวาธรรมราชทุกพระองค์วันนี้ขออย่าน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรของทางพยอมรักษาของเรามีให้มารับผลบุญเมื่อได้รับผลบุญแล้วขอจงเอาของกิจกรรมปล่อยปละวางให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีความจงบังเกิดโชคลาภจงบังเกิดเสริมไม่ขึ้นเลยมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดการมาตาติตนังของสุขิตาของสุมาตาติตโรนิทังเมยาตินังของสุขิตาของสุยาติโยทิตังเมโกปิตาจริตาของสุขิตาของสุโกปิตาจริยาทิตังสัพพะเทวานังของสุขิตาของสุสัพพิเทวาทิตังสัพพะเปตานังของสุขิตาของสุสัพพิเปตาทิตังสัพพะเวรีนังของสุขิตาของสุสัพพิเวรีดังสัพพสัตตานังของสุขิตาของสุสัพพิสัตตาอิทินังยักขเมนะอุปจยาวุตตราอาจาริโยปการาจามาตาปิตา
ะโมนาโถธรรมโมนาโถมนุษย์ธรรมโมนาโถปัจเจกพุทโธจะสังโฆนาโถตโลวะมาเตโตสมาบุพาเวนะมโลกาสังสัพพันตุมาสัพสัพพุญญาลุภาเวนะมโลกาสังสัพพันตุมาก็น่ากันด้วยเกิดเจ้ากรรมนายเวรอดีตชาตินี้สมัยชาตินี้มาเราไปหมดแล้ว Allez, on va aller dehors. Je pourrais parler, là c'était les processions, c'était les prières. Alors je suis à Banonsao, c'est mon petit village. Là c'est une famille qui est venue, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer un peu ce que vous avez vu et ce qui va se passer aussi. Alors ici, c'est la mer. Voilà, mer. Mais tu as vidéo, Banonsao. ทำข้อความให้ลงให้นะยังไม่เขียนข้อความ Ah bon, ça a tout. จะมารับผลไม้ดิ C'est apparemment d'eau. Donc la mère qui vous a parlé, il va y avoir aussi une procession là-bas, c'est ce que j'attendais aussi. Donc je vous ai montré un petit peu, cette famille arrive de Chateau, arrive aussi de notre village. Alors c'est plusieurs familles. On pourra dire ici qu'il y a plusieurs prêtresses. Parce que là on va parler aussi bouddhisme bien entendu, mais aussi on va parler chamanisme. Donc vous avez vu la mère, ce n'est pas une méchie. Attention, c'est pas une méchie, malgré qu'elle soit en blanc. C'est une Lucie, on va dire une Lucie, mais femme. C'est pas aussi une sorcière, ne vous inquiétez pas pour ça. C'est une personne qui a son temple, qui est bouddhiste, qui est aussi en relation avec les morts, qui est en relation aussi avec tout ce qui touche la voyance. Et on vient à consulter pour lui poser des questions. C'est pour ça que vous l'avez entendu rire. Et quand elle rit comme ça, ce n'est pas elle, c'est son identité qui arrive. C'est-à-dire qu'elle est en relation avec ses guides aussi. Elle a plusieurs guides. Et surtout, comme je vous ai dit, elle fait appel aux morts pour aider sa voyance. Et à répondre surtout aux questions qu'on lui pose. Ah, quelques questions que j'ai entendues ici. C'est combien de temps j'ai à vivre, combien je vais vivre jusqu'à quel âge. Donc jusqu'à 101 ans, 103 ans, 97 ans, toutes ces choses-là. Donc elle va répondre à ces questions-là. Alors quand on dit 107 ans ou des choses comme ça, bien entendu, elle s'avance. Mais en fait, il faut comprendre une chose. C'est pas que la vie sur Terre. Quand on parle de 107 ans, 130 ans, c'est la vie autrement. Ça serait trop long à expliquer. Donc là, elle va bénir tout ce monde-là. Voilà, on va aller de l'autre côté. Et après, on va se mettre là à l'ombre. Ça va aller cara. On va se mettre là à l'ombre. Et pour la cérémonie, et je vais aussi vous faire ce plaisir de... Mais pas la nuit. Après nous, c'est grave. Le plaisir de voir un peu cette procession et ça fait partie aussi du monde bouddhiste. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. ข้าพเจ้าได้มาในโบสถ์ขอบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะจำนงทางมณิพานขอให้ถึงแก้วขอให้แก้วมุ่งงานขอให้ถึงปฏิญาณข้าพเจ้า
Donc regardez bien ces dernières images. Satu. Satu bayar. ไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีสาธุ ไม่เป็นไรสบายดีไหมยายดี Donc on va mettre les offrandes ici, non pas, c'est pas la prêtresse qui va la récupérer, on va mettre des offrandes ici et plus précisément on va les mettre dans la gueule du Naga qui lui est un protecteur et un gardien. Donc il va garder les billets. Or bien entendu ces billets-là seront pour ce petit temple, pour acheter des bougies, pour faire la peinture, faire les travaux. Donc ça sert à ça bien entendu. En échange bien sûr de la bénédiction de la mère, on l'appelle la mère, hein, bien sûr. Je le côtoie très souvent dans les temples où je suis, surtout au temple Noangila, où lui aussi a aussi des rituels un peu comme ceci, de guérison, de voyance, des choses comme ça. Mais il y a toujours Bouddha, bien entendu, en haut de la branche, puisqu'on est bouddhiste. Et ce que vous voyez là aussi, c'est des possessions bouddhistes, attention. Mais ça fait partie aussi de l'Inde. J'ai vu beaucoup des choses comme ça en Inde et j'ai été quand même surpris de voir qu'ici en Thaïlande et surtout dans ce monde bouddhiste où je suis, dans le coin où je suis, on pratique justement ces rituels-là. Donc c'est faire du mérite, hein. On est en train de faire du mérite, s'acheter de la bonne conduite, s'acheter aussi la santé, s'acheter aussi la réussite sur la famille. Donc c'est une prière. Voilà. Donc c'est le souhait. Voilà, ce que vous entendez là, c'est un souhait de la grand-mère. Allez, on va sortir et on va mieux parler. Donc les possessions sont ici, on va donner à manger, ici ça sera où la mère elle se mettra, hein, on appelle la mère, hein, quand vous la verrez, si vous êtes avec moi on appelle ça la mère, comme le moine c'est le père de tout le monde. Et là les possessions c'est de mettre aussi à manger, non pas à Bouddha mais aussi, c'est cette possession là qu'on est en train de faire. Voilà. Alors, après,
la cérémonie, on pourra bien entendu manger ce qu'il y a sur cette table, qui sera béni. Donc je vais me mettre un peu de côté, je vais laisser à l'ombre et on va voir cette cérémonie ensemble. Il n'y a pas d'orchestre, il n'y a pas de choses comme ça, mais autour de ce petit temple, c'est une petite maison qui est attenant, c'est dans mon village, bien entendu, vous pourrez aussi venir découvrir ça avec Thaïlande, on pourra aussi s'entretenir avec la mer. Il fait très chaud aujourd'hui, très chaud aujourd'hui. Alors, ceux qui ont des amulettes, ceux qui ont des choses comme ça, même dans le sac, dans mon sac, c'est pour ça que j'ai toujours mon collier avec mon amulette, avec des choses comme ça. Ça nous recharge bien entendu en énergie et on nous recharge aussi en bien-être. Ça veut dire qu'on ne sera pas atteint par les démons, les choses comme ça, hein, par les gens. Quand on dit démon, c'est la maladie, c'est la ruine, en amour aussi. Donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. Et gardez vos amulettes dans le sac si vous ne voulez pas les mettre sur vous. Sur vous, c'est encore mieux. Moi, bon, je ne les ai pas mis parce que j'aime bien les garder dans mon sac. Surtout que c'est une pierre de lave et météorique, donc c'est assez puissant. Voilà, parce que j'ai remarqué que quand je mets mon collier, il y a beaucoup de gens qui me regardent et c'est pas le but de me regarder, c'est le but de voir la cérémonie et la procession. Voilà. Donc ils sont aveuglés par mon collier, que je vous montrerai bien entendu. Donc tout ce petit monde est venu avec des véhicules, des bus aussi. Et souvent, justement, il y a des gens qui viennent la consulter, hein, parce qu'elle est connue aussi, surtout. Hein. Là, je vais vous montrer celle qui est ici. C'est une voyante aussi. Celle qui est en blanc et celle qui est au fond là-bas. C'est des voyantes. Et vous voyez, elle parle beaucoup. Alors, donc attention, ce ne sont pas des sorcières. Il y en a qui vont dire c'est des sorcières, ils ensorcellent et des choses comme ça. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. C'est des voyantes, sauf que là, ben... donc je vous expliquerai tout ça quand vous serez avec moi, bien entendu, quand vous serez un séjour chez moi. S'il y a une cérémonie comme ça, je vous amènerai, bien entendu, découvrir ça. Et ce que je peux vous dire aussi, pour parler aussi pas que de la procession, mais ici on va faire quelque chose aussi, on va construire quelque chose là. Voilà. Alors, la mère elle a donné le top. On va aller voir, on va la laisser se placer. Et là aussi, elle va bénir, elle va... Voilà. Donc maintenant, c'est du moment qu'il y a la mer ici, du moment qu'il y a la mer ici, c'est un lieu béni. Oui, Jérémy, bien sûr aussi, bien entendu. Par rapport à ce collier, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont ce collier-là et ça, je l'ai pris à un chaman, hein, un vieux chaman. Donc ce qu'elle est en train de faire, c'est le naga. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont rigoler aussi, hein, attention. Je vais vous expliquer à mesure que ça se déroulera. Ça va être quand même assez long, mais c'est des choses que vous verrez
peu, bien entendu. Là, elle est en train de se connecter à des gens qui sont morts. Donc elle cherche, elle cherche. Les autres vont l'activer, ils vont lui dire mère, mère, allez-y, allez-y. Et là, voilà. Là, elle baigne dans les morts. Et après, on va lui poser des questions, attention. Ceci, ce sont des pièces. Ce sont des pièces qu'elle est en train de semer. Alors ces rituels-là sont ancestrales, hein. Attention. Voilà. C'est pour ça que je vous parlais aussi, et ça sera le sujet d'une autre vidéo, je ne vais pas trop vous en parler là parce que donc on s'aime, on s'aime, on s'aime. En fait, elle donne, voilà, voilà, voilà. C'est vrai que c'est pas beaucoup, c'est des pièces de 1 baht. Toute pièce qui a touché le sol, regardez, voilà, regardez. Toutes les pièces qui ont touché le sol sont bénites. Et on va à la limite récupérer ces pièces, non pas pour acheter des choses, mais pour garder dans un endroit ou dans une petite bourse. Et on va le garder ça chez nous. Et grâce à ça, ça va nous apporter de l'argent. Voilà. C'est comme si elle jetait par terre et que les esprits rentraient dans cette pièce et restent emprisonnés dans ces pièces-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ces esprits-là vont attirer, justement, ils vont attirer la richesse. Donc voilà mes amis, on est en train de récupérer, vous voyez, tout ce qu'il y a sur les tables des offrandes, comme on l'appelle. Voilà, regardez, tout va être pris et tout ce petit monde-là va manger ensemble de ces offrandes bénies et tout le monde va être ensemble, rigoler, échanger. On cherche encore les pièces. Il y en a, je suis certain qu'il y en a quelques-unes qui vont mode mais y mode. Donc voilà, donc tout ce petit monde va manger, comme je vous l'ai dit. Regardez, je vous montre ça. Ça va être mis ici. Alors, la mère est très très gentille, hein. Très très gentille. Donc il y en a qui vont emporter aussi pour la famille. Pourquoi ils vont apporter pour la famille? Parce que ça a été béni. Et les gens qui n'ont pas pu venir ici pendant la cérémonie, eh bien, on va lui apporter à manger du repas béni par la mère. Donc c'est très important. Faites attention, c'est pas qu'ils font les rapaces, comme on dit nous en France et à Marseille. On n'est pas rapaces ici. Justement, on va donner à ceux qui n'ont pas pu venir ici. Voilà. C'est très très bon, hein. C'est comme si vous prenez un hostile et que vous le ramenez à une personne qui est malade. C'est exactement pareil.
ไม่เอาเหรอใครอ่ะ ช้าๆนี่แล้วต้องไม่เป็นไรกินข้าวกินข้าวไปกับพ่อใหญ่ยังไม่เป็นไร กินข้าวด้วยครับ Ok, ok, ok. Là, après qui n'aime. Donc, vous voyez, c'est des gens que je ne connais pas. C'est toujours, on va manger, tu veux de l'eau, ils sont toujours au service des... Pas parce que je suis un pharaon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, Eric, c'est vrai que toi tu es un étranger et ils aiment bien avoir des étrangers à leur table et tout. Et c'est pour ça qu'on te dit, viens manger et tout. Non, il y aurait un Thaïlandais ici, ils auraient dit pareil. Pourquoi? Parce que manger, c'est très important pour les Thaïlandais et Thaïlandaises. Et manger ensemble, c'est aussi très très important. C'est ça que je vous dis à chaque fois dans mes lives, dans mes vidéos, mes reportages. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'être avec les Thaïlandais parce que justement, voilà, on est accueillis comme si on se connaissait. Je ne les connais pas. Ils arrivent d'un autre village qui n'est pas très loin, bien sûr, que je connais, mais je ne les connais pas. Il faut savoir une chose aussi, c'est que les Thaïlandais, en général, filles et garçons, ils ont peut-être un instinct un peu plus développé que les Européens, les Français, en question de la personne, si elle est bonne ou pas bonne. Voilà, ça, il faut le savoir aussi. Pourquoi? Parce que, sans doute, c'est parce qu'ils sont baignés dans la méditation, ils sont baignés aussi dans le repos, les choses comme ça. Ça, je vous expliquerai aussi. Donc voilà, on va les laisser manger tranquillement. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais vous faire de gros bisous. Et je vais aller faire un autre live qui était prévu avant que je vienne ici. Voilà. Donc, je vais vous faire un autre live sur le terrain. Pour ceux qui sont intéressés de venir aussi découvrir ce monde extraordinaire du monde bouddhiste, il y a aussi le pack que je fais. C'est le pack spirituel qui est vraiment basé sur ce que vous avez vu là, sur le bouddhisme, la méditation, les cérémonies du soir, les cérémonies à 11h, donc on appelle ça les cérémonies du matin, les prières, la guérison, les choses comme ça. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ces sujets-là, il faut prendre le pack spirituel. Alors bien sûr vous aurez ça, mais vous aurez aussi la visite de pas mal de temples et la visite bien entendu des villages, des villageois, parce que ça fait partie de cette, on va dire, tradition, ces traditions que j'adore. Vraiment, les traditions en Thaïlande, c'est ma passion, et je baigne là-dedans et je vais chercher toujours pourquoi ils font ça, pourquoi ils se comportent comme ça. Donc, et c'est ce que j'adore, et franchement, c'est que du bonheur à chaque fois quand je trouve quelque chose en plus de ce qu'ils font, parce qu'il y a des choses qu'ils font selon les périodes et les mois et les jours, et aux nuits, il y a des processions que je ne connaissais pas, et quand j'apprends des choses, et bien là je suis heureux parce que je suis ici en Thaïlande depuis 10 ans. Je pratique la méditation, vous le savez parce que je suis professeur de méditation. Je ne dis pas maître parce que c'est un mot que j'aime pas trop. Je suis professeur de méditation et professeur de bouddhisme. Mais du bouddhisme réel, ce que vous voyez dans mes vidéos et ce que je suis tout le temps dans les temples. Donc je vous inviterai à venir à découvrir tout ça avec moi. Et je répondrai bien entendu à toutes vos questions sur ça. Donc on va les laisser tranquillement manger. Moi je mangerai après. On va direction le terrain.